बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का दूसरा पाठ जो है सच्चा विद्यार्थी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सच्चा विद्यार्थी ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ, ನಿಜವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಜವಾದ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ನಿಜವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಗಳ ಕಲಿಸಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ विद्यार्थी ಅಂತ अर्थ। सच्चा विद्यार्थी इसका अर्थ यह है बच्चों, जो छात्र, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट अपने गुरु द्वारा, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का उपयोग कठिन समय में या सही समय में उसका प्रयोग करता है, उसका उपयोग करता है अच्छाई के लिए, तो वह एक सच्चा विद्यार्थी कहलाता है बच्चों। ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು? ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। तो देखिए बच्चों, पाठ 2 जो है सच्चा विद्यार्थी, इस पाठ में एक सुंदर से एक जंगल में चलने वाली एक कहानी है। इसमें हिरन है, एक हिरन है, हिरन की बहन है और हिरन का भांजा, भांजा अंदर अड़िया, ये सभी पात्र आते हैं। तो पहले देखेंगे हम पहले पंक्ति में, पहले पैराग्राफ में क्या है, देखिए बच्चों। तो चलिए पाठ का आरंभ करते हैं। आप सभी पुस्तकें निकालिए। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगलों में एक हिरन रहता था। देखिए बच्चों, एक बार की बात है, एक बार के अंदर ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲದ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ राजगढ़ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। क्या कहा है बच्चों यहाँ पर? राजगढ़ के समीप। राजगढ़ कहाँ आता है? तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राजगढ़ जो है, राजगढ़ दिया गया है। राजगढ़ जो है बच्चों, यह आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है बच्चों? राज्य के एक प्रदेश का नाम है राजगढ़। समीप के जंगलों में, देखिए महाराष्ट्र राज्य के राजगढ़ समीप के जंगलों में, समीप अंदर, समीप अंदर निಮಗೆ ಗೊತ್ತದ हत्तीर, तो समीप का अर्थ है बच्चों नज़दीक, पास। तो यह शब्दार्थ भी लिखाया गया है, तो ध्यान देती रहिए। तो देखिए राजगढ़ के समीप के जंगलों में एक हिरन रहता था। कौन रहता था बच्चों? एक हिरन। तो देखिए राजगढ़ के समीप या नज़दीक जंगलों में एक हिरन रहता था। तो देखिए एक हिरन रहता, उसकी बहन दूर दूसरे जंगल में रहती थी। उसकी बहन, बहन अर्थात सिस्टर, सहोदरी अंत करती नो, उसकी बहन, यहाँ पर छोटी बहन समझिए भाई बच्चों। तो देखिए उसकी बहन दूर दूसरे जंगल में रहती थी। दूर अंदर अಲ್ಲಿಂದ दूर ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ಲು। उसकी बहन जो थी बच्चों, वहाँ से वो जो हिरन रहता था राजगढ़ के समीप के जंगलों में, उस जंगल से कई दूर और एक जंगल में उसकी बहन रहती थी। किसकी बहन? हिरन की बहन, इस हिरन की बहन। तो देखिए एक सुबह उसकी बहन राजगढ़ के समीप के जंगल में अपने भाई के पास आई। देखिए एक सुबह अंदर ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, एक दिन सुबह उसकी बहन जो थी, किसकी बहन बच्चों? उस हिरन की बहन राजगढ़ के समीप के जंगल में आई, यानी अपने भाई के पास आई, अपने भाई हिरन के पास उसे मिलने के लिए आई। उसके साथ उसका पुत्र भी था। देखिए उसके साथ, उसकी बहन के साथ इसका पुत्र भी था बच्चों। पुत्र ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? पुत्र ಅಂದ್ರೆ ಮಗ, पुत्र ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮಗ। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯ, ಹಿರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಜಿಂಕೆ, ಜಿಂಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ, ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದರು। ಅವನ ಕಾಡು ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? महाराष्ट्र राज्य राजगढ़ हत्तीरा। तो देखिए
उसके साथ उसका पुत्र भी था, वह अपने भाई से मिली और बोली। देखिए वह उस अपने भाई से मिली। देखिए वह अर्थात वह जो उसकी बहन, ಹಿರನ್ की बहन, ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾಳೆ, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರು ಬೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ. ನೋಡ್ರಿ, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಭಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. मदद, सहायता अर्थात क्या बच्चों, मदद करना. देखिए पुत्र अर्थात बेटा, सहायता अर्थात मदद. तो देखिए बहन ने अपने भाई हिरन से क्या कहा, भैया मैं आपके पास ಸಹಾಯತಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಯಿ ಹೂँ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು. ತೋ ಕ್ಯೋ ನಹಿ ಬಹನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಸಹೋದರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರೇ ಅಣ್ಣ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ, ಕಾಡಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ಜಿಂಕೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿಂಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆವಾಗ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಯೋ ನಹಿ ಬಹನ್, ಯಾಕಿಲ್ಲ ತಂಗಿ, ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. देखिए भैया ने क्या उत्तर दिया बच्चों, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಸಹೋದರಿ, ಕೇಳ್ತಂಗಿ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು, ಸಹಾಯತ ಅಂದರೆ ಮದದ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿರಣ್ಯ ಕಹ, ಕಿಸ್ನೆ ಕಹ ಬಚ್ಚೋ, ಹಿರಣ್ಯ ಕಹ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ತಂಗಿ ಸಹಾಯತೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ನಾಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ದ, क्यों नहीं बहन, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. देखिए ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಣ್ಣ. ಆವಾಗ ಸಹೋದರಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, भैया मैं जंगल में जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे अपने बेटे के लिए, देखिए कोई उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहा. देखिए बच्चों, हिरन की बहन ने क्या कहा, हिरन से कहने लगी, भैया जंगल में मैं जहाँ रहती हूँ, ನೋಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನಾ ಯಾವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ, वहाँ मुझे अपने बेटे के लिए, वहाँ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ, मेरे बेटे के लिए, मेरे ಅಂದರೆ ನನ್ನ, ಬೇಟೆ ಅಂದರೆ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೂ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ. ಎದಕ್ರಿ, ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸಿಸ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೂ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಇಸೆ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಲಾಯಿ ಹೂँ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ತಾಕಿ ಆಪ್ ಇಸೆ ಕುಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇ ಸಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ತಾಕಿ ಆಪ್ ಇಸೆ ಕುಚ್ ಅಚ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇ ಸಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿ. एक अच्छी शिक्षा दें आप. बहन तुम मुझसे क्या चाहती हो. देखिए बहन तुम मुझसे क्या चाहती हो ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹನ್ ತುಮ್ ಮುझसे क्या चाहती हो, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ತಿ ತಂಗಿ. ಬೋಲೋ ಮೈ ಇಸೆ ಕ್ಯಾ ಸಿಖಾವು, ಬೋಲೋ ಹೇಳು ಸಹೋದರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಕ್ಯಾ ಸಿಖಾವು, ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ. हिरन ने अपनी बहन से पूछा. तो देखिए मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र यह सीखे कि शिकारियों द्वारा लगाए गए जाल से. देखिए ಶಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬೇಟೆಗಾರ. ಆವಾಗ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ತಂಗಿ ಹೇಳಲೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಆವಾಗ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಟೆಗಾರದ ಒಂದು ಜಾಲದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಜಾಲ ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ, ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನೀನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. देखिए शिकारियों द्वारा लगाए गए जाल से किस प्रकार बचा जाता है, ಶಿಕಾರಿಯೋ किस प्रकार ಮೂರ್ಖ बनाया जाता है. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಟೆಗಾರರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂರ್ಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು.
जंगल में रहने के लिए यह सब भी सीखना आवश्यक है ನೋಡ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಣ್ಣ ನೀ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿರಿ ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತು ಡೈಲಿ 1 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ರೀಡಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇವಲ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಓದುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಓದಬೇಕು ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಟನ ಆಡ್ರಿ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು